Good morning students. Today we are going to see about what are the characters of algae. So algae வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is eukaryotic organisms. சில blue green algae except blue green algae all the algae are eukaryotic organisms. Okay. The plant body does not show a differentiation into tissue system. That is no tissue system is present in algae. The cell wall of algae is made up of cellulose and hemicellulose. அப்ப cell wall எதனால இருக்குன்னா algae cellulose and hemicellulose. Silicial walls are present in diatoms. Diatoms வந்து it is one type of algae and the diatoms வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி என்ன இருக்குன்னா silicious walls. In Cara the thallus is interested with the calcium carbonate. In Cara அந்த thallus வந்து சுற்றி என்ன இருக்குன்னா calcium carbonate இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Some algae possess algene, polysulfate esters of polysaccharide which are source of alginate. So what is alginate means? That is it is a polysaccharides found in cell wall of brown algae. Okay. So what is agar-agar means? It is a jelly-like substance. Agar-agar it is a jelly-like substance which is found in red algae. So what is carrageenan? It is a extracted algae from that is a red and purple algae. That is a seaweeds. Seaweeds la irundhu edukukudiyadhu carrageenan. So these are the compounds that is a polysaccharides which is seen in some algae. The cell has a membrane bound nucleus இருக்கும் and cell organelles என்னென்ன இருக்குன்னா chloroplast இருக்கும், mitochondria, endoplasmic and Golgi bodies is present in algae. So most important one is pyronates are present in this algae. The what is pyronates means? It is a proteinaceous bodies, okay, found in chromatophores and assist in the synthesis of storage of starch. அப்போ இந்த pyronates வந்து எது ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம்? starch வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். Okay. The pigmentation and reserve food materials and flagellation differ from algae groups one algae to another groups. Okay. So அதோட pigmentation அதோட நிறமிகளோ இல்லை reserve food materials இல்லை flagellation ஒரு algae ஒரு algae வந்து differ ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So algae எப்படி reproduce பண்ணா both by vegetative, asexual and sexual method. எல்லா 3 methodsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா algae reproduce பண்ணோம். அதில் first method vegetative method எப்படி reproduction நடக்கும் algae சொல்லும்போது உங்களுக்கு vegetative reproduction includes fission. Chlamydomonasல fission நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. உங்களுக்கு வந்து செல் வந்து பிரேக் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லும்போது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்பைரோகேரா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் சில இவ்வளோத்திரேஸ் உள்ள ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரந்தாசிஸில் 2 ஸ்ப்ளிட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் திஸ் we call as fragmentations. And next one is budding. A lateral bud is formed in some members of the lateral bud is formed in some members like protosiphon and helps in reproductions. Okay. So lateral bud வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு நியூ புரோட்டோசிஃபான் ஃபார்ம் ஆகும். அது ஹெல்ப்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. பல்பில் சொல்லும்போது வெஜ் ஷேப்டு மாடிஃபைட் பிரான்ச் டெவலப்ஸ் இன் ஃபெசிலேரியா சொல்கிற பிளான்ட்டில் ஒரு வெஜ் ஷேப்டு வந்து மாடிஃபைட் பிரான்ச் வந்து அது கட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து நியூ ஃபெசிலேரியா ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பல்பில்ஸ். அண்ட் ஏகனேட் சொல்லும்போது திக் வால்டு ஸ்போர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதே மாதிரி ஒரு நார்மல் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ்லேருந்து ஒரு டிஃபர் ஆகிருக்கும் செல் வந்து அந்த திக் வால் செல்ஸாக இருக்கும். இது வந்து பெரினேஷன் ஆகி ஜெர்மினேட் ஆகிட்டு during favorable condition this thick walls breaks and develops into a new organism. இந்த thick wall வந்து break ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து நியூ ஆர்கனிசம் ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பித்தோஃபோரா and this we call as aconites. Okay. Tubers சொல்லும்போது structure found on the rhizoids and lower nodes of Cara which stores food materials. அப்போ அந்த நோட்ஸில் lower nodes of Caraல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா food materials வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. எங்கே இருக்குன்னா structure found in the rhizoids and this we call as tuberna which stores food materials. So these are the some of the vegetative reproduction of algae. One is a fission, the second one is a fragmentation and budding, bulbils, aconite formations and tubers. So what are the asexual reproduction சொல்லும்போது of algae சொல்லும்போது asexual reproduction takes place by production of zoospores. உங்களுக்கு பாருங்க உங்களுக்கு அந்த நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா zoospores வந்து இருக்குது. டூரிங் அ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து பிரேக் ஆகிட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஜூஸ்போஸ் வந்து லிபரேட் ஆகும். அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாஜலாக இருக்கும். இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் விண்ட் ஆர் வாட்டர் சம் ஆஃப் த ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ ஜூஸ்போஸ் சொல்லும்போது எக்ஸாம்பிள் இலோத்ரிக்ஸ் அண்ட் ஊடோகோனியம். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்னும் வேறு என்ன ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னா ஏப்ரனோஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லும்போது தின் வால்டு நான் மெட்டல் ஸ்போர்ஸ். இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபிலமெண்ட் இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய ஸ்போர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து இட் ஹேவிங் நோ ஃப்ளாஜெல்லாம். அப்போ அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ரொம்ப தின்வால்டாக இருக்கும். அதில் வந்து ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்காது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏப்ரனோஸ்போர். எக்ஸாம்பிள் வவுச்சரியா. நீங்கள் வவுச்சரியா பிக்சர் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேவிங் மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் பட் இட் இஸ் நான் மொட்டைல். ஆட்டோஸ்போர்ஸ் சொல்லும்போது ஸ்போர்ஸ் விச் லுக் சிமிலர் டு த பேரண்ட் செல்ஸ். அப்போ ஆட்டோஸ்போர்னா பேரண்ட் செல்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே அதில் இருக்கிற ஸ்போர்ஸ் அப்படியே வந்து சிமிலராக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் குளோரெல்லா, அதான் ஆட்டோஸ்போர்ஸ் சொல்கிறாங்க.
ஹிப்னோ சொல்லும்போது இங்கே வந்து தின் வால்டு ஸ்போர்ஸ் நீங்கள் அது ஹிப்னோஸ்போர் சொல்லும்போது இந்த ஸ்போர் வந்து பார்த்தோன்னா அதோட செல்வல் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா திக் வால் ஆப்ளோஸ்போர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹிப்னோஸ்போர். எக்ஸாம்பிள் கிளாமிடோமோனாஸ் நிவலைஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. அண்ட் டெட்ராஸ்போர் சொல்லும்போது டிப்ளாய்ட் தேலஸ் ஆஃப் பாலிசிஃபோனியா ப்ரொடியூஸ் ஆப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸ். அந்த டிப்ளாய்ட் தேலஸ் ஆஃப் பாலிசிஃபோனியா வந்து ஆப்ளாய்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எப்போனா ஆஃப்டர் மியாசிஸ் கண்டிஷன் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெட்ராஸ்போர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த what asexual reproduction of algae. One is zoospores, second one is aplonospore, thin-walled spores, autospore, it looks like a parent cells, hypnospore, thick-walled aplonospore, and next one is a tetraspore. The haploid spores after meiosis, you can see that is a tetraspores. So what is the sexual reproduction of algae? Sexual reproduction in algae are of three types. One is isogamy, anisogamy, oogamy. இது நிறைய முறை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஐசோகாமினா மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிமிலர் கேமெட்ஸ். மார்ஃபாலஜிக்கலும் ஃபிசியாலஜிக்கலும் அந்த கேமெட்ஸ் வந்து சிமிலராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐசோகாமி. ஐசோ மீன்ஸ் சேம். அனிசோகாமி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூரோத்ரிக்ஸ். அனிசோகாமி சொல்லும்போது ஃபியூஷன் ஆஃப் either மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜி டிசிமிலர் கேமெட்ஸ். இது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும், இது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும். இட் ஹேவிங் ஃபிளாஜெல்லாம். அப்போ டிசிமிலர் கேமெட்ஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து பேண்டோரினா வந்து அனிசோகாமி பேட்டர்னில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஊகாமி சொல்லும்போது ஃபியூஷன் ஆஃப் போத் மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் டிசிமிலர் கேமெட்ஸ். ஒரு எக்கோ இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்போமோ வந்து பார்த்தோன்னா இது ஸ்போம் வச்சுங்க, இது எக்குன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு வந்து டிசிமிலர் கேமெட்ஸ் இருக்கும். போத் மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் டிசிமிலர் கேமெட்ஸ் வந்து ஊகாமி. எக்ஸாம்பிள் சர்காசம். These are the sexual reproduction of algae. Okay, of three types, that is isogamy, anisogamy and oogamy. ஸோ இதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். நீங்கள் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்க, அதோட ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க, வெஜிடேட்டிவ் ஏசெக்சுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படிலாம் ஆல்கேல நடக்கும்னு பார்த்தீங்க. இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்கேன்னு சொல்லும்போது எஃப்இ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்கே பேஸ்ட் வந்து பிக்மெண்டேஷன் வச்சு பண்ணியிருக்காரு, நிறமிகள் வச்சு, டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லாம் வச்சு. ஒரு ஆல்கல் ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கும், மொட்டையில் இருக்கும், இல்லை நான் மொட்டைல் ஃப்ளாஜெல்லாஸ் கூட நிறைய இருக்கும். ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும், ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச் இருக்கும், சில ஸ்டார்ச் இருக்கும், சிலது வந்து மேனிட்டால் இருக்கும், சிலது வந்து லேமினேரியா இருக்கும். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சில ஆல்கேஸ் ப்ரௌன் ஆல்கே, ரெட் ஆல்கே, க்ரீன் ஆல்கே, இது மாதிரி உங்களுக்கு ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஒவ்வொரு ஆல்கும் டிஃபராக இருக்கும். தேலஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, ஒவ்வொன்றும் தேலஸ் வித்தியாசமாக இருக்குது. டிஸ்கார்ட் ஷேப்டு, ஓவல் ஷேப்டு, இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் தேலஸ் ஆல்கேல நிறைய பார்த்துருக்கீங்க. ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க. So this F.E. Fritsch he published his classification in his book பார்த்தீங்கன்னா The Structure and Reproduction of Algae வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு in 1935. So he classified algae into how many classes means 11 classes. இந்த புக்கில், இந்த பப்ளிஷ் பண்ண புக்கில் Structure and Reproduction of Algae அவர் வந்து 11 கிளாஸ் ஆஃப் algae வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு. ஒன்று வந்து குளோரோஃபைசி, ஜாந்தோஃபைசி, கிரைசோஃபைசி, பெசிலோரோஃபைசி, கிரிப்டோஃபைசி, டைனோஃபைசி, குளோரோமோனாய்டியே, Iglunophaceae, Phaeophaceae, Rhodophaceae and Cyanophaceae. These are the 11 algae classes and he published in his book, that is The Structure and Reproduction of Algae, that is proposed by F.E. Fritsch. Okay, so இதில் 3 class of algae நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஒன்று வந்து Chlorophaceae, that is a green algae. Okay, Chlorophaceae வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a green algae. And next one is Phaeophaceae சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா it is a brown algae. Phaeophaceae வந்து என்ன algae? brown algae சொல்லுவோம். அண்ட் Rhodophaceae சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா it is a red algae. Rhodophaceae it is a red algae. இந்த 3 algae, Chlorophaceae, green algae and Phaeophaceae, brown algae and Rhodophaceae, red algae. இந்த 3 algae தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கில் வந்து டீட்டெயில் ஸ்டடியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட கேரக்டர்ஸ், இதோட ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ், இதோட செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர், இதோட பிக்மெண்டேஷன், ஃப்ளாஜுலேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு அடுத்த கிளாஸில் இதோட டீட்டெயில் ஸ்டடி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.